जुग जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश नवाजिश सवेर समय असी सत्संगत दा समा माण पा रहे हैं। इस पावन स्थान दे जो मर्यादित तरीकेकारता है दीवान दी, उस विच आसा की वार का कीर्तन संपूर्ण होया। उपरंत अरदास की शमूलीयत के नाल अज दा गुरवाक गुरबचन हुक्मनामा ज्ञानी जी ने सानू सरवण करवाया है। आप जी ने इस पावन शब्द का पाठ सरवण कर लिया है। अगलेरे बनते समय विच इन्हां ही बचनां दी व्याख्या विवेचना दे नाल असीं सांझ पाउणी है। सो आओ विधिवत ढंग दे नाल इन्हां गुरबचनां दी तकरीर प्रारंभ करिए। खाकसार द्वारा बुलाई गई फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा इह शब्द राग तन्हासरी की रचना है। महला चौथा। गुरु रामदास पातशाह नानक जोत दा चौथा जामा चौथे जानशीन इस बचन नू उचरित कर रहे हैं। शब्द बहुत लमेरा नहीं, दो बंदां दा वाक है। विचार दी प्रारंभता रहाव दे पदे तो कर रहे हैं हमेशा की तरह। सब जिक्र कर रहे ने जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित ध्याइया हर पुरख निरंजना रहाओ। जप मन सतनाम सदा सतनाम। गुरु ग्रंथ साहब शब्द प्रारूप है, मतलब अखरां दे विच सच दा संदेश गुरु बाबा जी ने सानू नवाजिया दिता है। जे अखर बोध हरफ बोध वाक बोध सही ढंग नाल आ जाए, इस अखरां लफ्ज़ां अल्फाजां दे विच जिहड़ी जीवन दी धारा सिक्ख्या संदेश जीवन दी लोह पई है वो भी पकड़ च आ जाएगी। सो इसे लई कहा गया, बाणी का तो बड़ा सीधा जिहा संदेश है कि चेते रखी बंदे अखर मैं त्रिभवन प्रभ धारे अखर कर कर वेद विचारे अखर सिमरत शास्त्र वखियाना। मतलब अखर फड़ी जाएगा अगे पहुंची जाएगा। हाँ, जिस करतारी निज़ाम की गल करते हैं जिहदे ते हुक्म विच ही सब कुछ आ, उन्होंने तो बाणी कहिंदी है उहदा हुक्म असी जी सकते हैं, बयान तो समझ नहीं सकते पूरी तरह। सो अखर उत्थे जाके छोटे हो जाते हैं। बाकी जीवन जीण वास्ते सानू अखरां दी समझ अखरां दी सोची बड़ी लाजमी है। रूहानी तल ते भी जब शब्द गुरु का कॉन्सैप्ट आ गया सो समझो हरफां अल्फाजां ते अखरां तो तुसी दूर नहीं जा सकते। खैर, जो विनती करन लगा सीगा कि जे आपां शब्द बनतर नूं ध्यान नाल देखांगे तो आप एक सिंपल चीज़ ते बाणी च नोट कर लवोगे। जिवें आपां बहुत शुरुआत च पढ़दे हां एक ओंकार, उहदे च जिहड़ी राइटिंग है वो हिंसियां वाला न्यूमरल नंबर का एक है। ऊड़ा है, ऊड़े का मूँह खुला आ, जिहदी अज दी मॉडर्न पंजाबी दी जिहड़ी जिन्हों असीं मौजूदा पंजाबी कहने यदि धुन के मुताबिक उहदा उच्चारण वो बनेगा, उहदी प्रोनाउंसिएशन वो है। पर उहदे नाल एक एक्सट्रा अगे एक जिहड़ा हैगा होर लाइन लगी है जिहड़ी थल्लों उठा के उपर नूं कीती ते फिर उपरों फिर थल्ले नूं लिआंदी है। इहदा जिहड़ा नां है ट्रैडिशनल ग्रामैटिकल सिस्टम दे विच वो बनदा कार। सो इस करके जे उसे नूं लै लिया जाए एक ओ ते कार इन्ना ही बनता है। पर क्योंकि इसका उच्चारण एक ओंकार पीढ़ी दर पीढ़ी साडे कोल आ रहा है,
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਸੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੱਸਾ ਤੱਤਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਨੰਨਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਮੰਮਾ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਮੇ ਦੀ ਔਂਕੜ, ਸਤਿਨਾਮੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੁਰਖੂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਏ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਤਨਾਮ ਕੱਲਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕੱਲਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਵੈਰੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਔਂਕੜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਈਦਰ ਇਹ ਨਾਮ ਆ, ਨਾਉਨ ਆ, ਸੰਗਿਆ ਆ, ਪੜਨਾਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਬ ਆ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਐਡਵਰਬ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਆ? ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਔਂਕੜ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਮੂਰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਅਰਥ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਹਿਭੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਕਿਆ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲੱਲਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਿਹਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸਮਥਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਲਬਰੇਜ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰ। ਗੁਰ ਦਾ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵਾਵਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਨੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਪ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਹ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਰਕ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਓ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ। ਜਪ ਦਾ ਪੱਪਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਜਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਪ ਨਾਲੋਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਡੂਅਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਨ। ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਆ ਕਿਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਜਪਨਾ ਕਰ, ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਪ ਇਟਸ ਏ ਕਿਰਿਆ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਨ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਾਰਡ ਪੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸੌਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟੱਪ ਰਿਹਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਨੱਠ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣਾ ਨੱਠਣਾ ਆ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਬਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ। ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਗਸ਼ਤ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਦ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਹਾਂਦ ਮਾਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਸ਼ਬਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ, ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ ਚੀ ਅਹਵਾਲ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ। ਮਮ ਈ ਚੀ ਅਹਵਾਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਅੱਛਿਆਈਆਂ, ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸ਼ੁਭਤਾ, ਇਹ ਚੰਗੇਰਾਪਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਮਤਲਬ ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ, ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾ ਲਵੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਦ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆ ਜਪ ਕਰੀ। ਇਹ ਜਪ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਫਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕੰਨ ਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਖੀਰ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਚਾਰੋ, ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਓਏ ਮਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰ ਵਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੰਤਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੋਖਤਾ ਆ। ਸ਼ੋਖਤਾ ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਰੂਪ ਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਰੰਗ ਦਿਸਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੁਗੰਧ ਦਾ,
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਮਕ ਆ, ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪਰਸ਼ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਆਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ? ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ? ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਸਰਵਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਜਪ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਾਈਕ ਸਮਥਿੰਗ, ਬਟ ਸਮਹਾਓ that specific object is not appealing at all. So what to do? ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ? ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੇ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਨ ਉਹਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਟੂਲ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋਰ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਫਤ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਮਨ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਸਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਜਸਟ ਦ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਰਡ, ਦ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਹਣ ਯੋਗ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਆਪ ਆਵੇ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਈ ਕਿ ਆਓ ਬੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਹੈਣ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਣੇਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਸਿਫਤ ਆ, ਇਤਨੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਅੱਖਰ, ਅਲਫਾਜ਼, ਹਰਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਅਪਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਨਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਪਣਾ ਆ, ਆ ਆਰਾਧਨਾ ਆ। ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ, ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਅਰ ਗਾਵੋ ਰਸਨਾ ਗੀਤ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਈਡੀਅਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਫਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ। ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਔੜੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੋਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਚਰਚਾ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਪ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਡੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਯਤਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਅਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਪ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਤੁਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਾ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਨ ਇਹ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਸਾਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਖਰੇ ਖਰੋਏ
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਖਲੋਂਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨੋਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਵ ਪਕੜ ਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੈ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤੇ ਹਵਾ ਇਹ ਗੱਲੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼, ਕੋਈ ਹਰਫ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਪਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਨੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਲਿਵ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੀ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਹ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ, ਮਨਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੈਲਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਨਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਪ ਮਨ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਪ ਕੂੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਧਾਵਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੀ ਵਲਵਲਾ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਈ ਹੈਵ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਟਨ that much, that long messages for us, what is the purpose to writing all this, to write this all Gurbani messages? Then Baba ji giving us answer in this Mundhavani. Baba ji saying, thal vich tin vastu paiyo. This is my main purpose to write this whole Granth Sahib. It's a kind of a, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਆ, ਥਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ? ਸੱਤ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ, ਸਿਮਰਨ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੋਏ। ਸਿਮਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਗਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੇਬ ਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ, ਕੂੜ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਈਡੀਅਲ ਦਾ, ਸਭ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਇਹ ਜਪ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹ ਜਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਇਹ ਜਪ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਕੱਲਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਉਵੇਂ ਲੈ ਆਉਣੀ।
गुरु रामदास साहब कहते जप मन सतनाम सदा सतनाम इहदा सिमरन कर। सपोज one is ready to do it, Baba ji, I will do it. But in this world, as a human being, what I have learned until now, whatever I do, that action is going to produce some results. So if I follow this path, I do this Simran, what kind of results am I gonna get? What kind of benefit will I enjoy? Can you tell me? Can you actually help me to understand by doing this whole Simran Kriya what I am going to actually achieve? Then Baba Ji giving very clear picture. Baba Ji saying halat palat mukh ujjal hoy. ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ। ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਪਤਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਮਾਣੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਰਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਲੋਕ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਾਮ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਦਰ ਬੰਦਾ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਰਿਮੋਰਸਫੁਲਨੈਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਗਰੈਟਨੈਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਦਰ we are ashamed, we are embarrassed, we are very actually full with guilty। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ we are totally self confident and totally you can say ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਨਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅਮਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਮਲ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਔਗਣ। ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਡਿਵਾਈਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈਏਗੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੇ। ਮਨ ਕਹੇ ਨਾ,
ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿਆਂ, ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮਤਲਬ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਲ ਇਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਆਫਟਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਕਾइंड ऑफ एक्ट, ਆਫਟਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੇਇੰਗ these kind of words, what are you gonna get? ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ, ਤਬਾਹੀ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਆ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜੀਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੜਾ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਤਵਾ ਬੜਾ ਤੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਸੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਤੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਹੋ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰੰਟ ਐਕਟਿੰਗ ਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਰਪਨ। ਭਾਈ ਜੀਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਪਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਐਕਟਿੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ, ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ, ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਨਾ ਦੰਨਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਜੀਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰੁਕਦੀ ਥੋੜਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਾਤ, ਇੱਕਦਮ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਫੜਿਆ, ਤੀਰ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਤੇ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਮਲ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਅਮਲ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ, ਅਮਲ, ਬਚਨ, ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਰੇ ਉਰੇ ਆ, ਮੀਨ ਤਿਰਸਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੋਕਸ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਉਹ ਮਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ? ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਲਈ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਹਰ ਵਕਤ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਨਿਰਅੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਲਖ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਕਰਤਾਰੀ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲੇ। ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਜਿਹਾ ਰੂਪ। ਮਤਲਬ ਇਫ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ what human psyche mean exactly, Maharaj is saying in Bani, and even in today's literature we can get, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ unlimited desires, highest level of expectations from each and everything, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਆ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਖਾਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖਾਸ਼ ਦਰਮੇ
जिंदगी बसर करते रहे। एक दिन ये पता लगा एक कफन के लिए इतना सफर करते रहे। नसीब तो एक कफन ही होया। बाबा कबीर जी ने कहा ना, वो बंदे आ चीज चेते रखी कि कबीर यह तन जाएगा, सको तले हो बहौर, नांगे पांव तिह गए जिनके लाख करोड़। इत्थे लोकी अंबारां दे अंबार जोड़ते तुर गए। तो एंड ऑफ द डे चलो इत्थे बिजनस मॉडल ने हर चीज़ दे विच पाया होया, बिजनस पाता इन्होंने। फ्यूनरल इंडस्ट्री एक बिजनस इंडस्ट्री, बड़ी वड्डी इंडस्ट्री है। तो इस करके उहदे विच बंदे नूं जान लग्या कोट भी पवा देंदे ने, टाई भी ला देंदे ने। उत्थे तो नहीं लाउंदे, उत्थे तो तुहानूं पता ही है भी जिहड़ा हैगा सिद्धियां जिहां चार सीना मार के ते सूती कपड़ा पवाया जाता है इस तरीके दे नाल। कोई खीसा कोई कुछ नहीं हुंदा उन्होंने उस रूप दे विच। इत्थे तो चलो फिर स्टोर तो ही कोट भी खरीद लियाउंदे ने ते टाई भी ला देंदे ने, सारा कुछ ला देंदे ने। पर जिन्ने मर्जी कोट टाइयां ला देन, सब कुछ कर देन, शूज़ ये भी नहीं पाउंदे। शूज़ दुनिया ते किते भी नहीं पाए जाते। बाबा कबीर जी ने जिहड़ी बात कही ना भी चेते रखी, इस संसार तो विदा होण लग्गिया अल्टीमेटली बस ये चेते रख, करोड़ां लखां जोड़े सब इत्थे इत्थे छड्ड जाणे ने। फिर इच्छावां काहदियां रखणियां? इच्छा तो हुण दी रखो, हुण विच जियो। संसार गुजरान है, खुश रहो, अपने आप नूं जीवन दीयां जरूरतां मुताबिक उसे तरीके नाल खड़ा करो। क्यों एवें रात दिन तड़प रहे हो, कलप रहे हो? एक जिहड़ी ईयरनिंग है, ओ आई डोंट हैव दैट मच एज मच अदर पीपल हैव, सो आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट। नो 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 नो, I have to find another job. For what? Because you don't have enough bread? No, no, I have enough bread. I have enough space to live. But somehow someone else is getting more than me. बस इत्थों फिर ख्वाहिश पैदा होंदी। इत्थे जिक्र आया इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर देली दीपक है। फिर पार्ट ऑफ स्पीच चले जावांगे असी। जां कै वस है काम तेना। काम तेना, तेन कहते ने गऊ नूं, गां। इस तरह हैगा कि जिहड़ी चीज़ां नाल वाबस्तगी है साडी, जिहड़ी संसार के प्रति साडी अप्रोच आ, इहदे च जे असीं एक मतलब एंथ्रोपोलॉजी साइड तो देखते हैं, सिविलाइजेशनस नूं स्टडी करते हैं उस लैवल ते, अज हालत ये बन गई जिहड़ा खास तौर पर सियासी मॉडल है। सियासी मॉडल मीनद है सत का मतलब होंदा रियल, असलीयत। स्याह का मतलब होंदा काला। ऐसा सत जो काला है, पॉलिटिक्स इनू कहते हैं, राजनीति ये होंदी है। सियासत मतलब काला सत। हुण जे सियासी लोग जिहड़े ने उन्हां दा संबंध किसी नैशनलहुड दे नाल है, किसी रिलीजीअस आइडियोलॉजी दे नाल है ना। ये तो असीं अपने आप नूं चीट करते हैं। उन्हां दा संबंध सिर्फ ते सिर्फ अपनी गद्दी नाल, अपनी चौधर मानण नाल, उस तो बिना होर कुछ नहीं गा। जे अज दी तारीख दे विच राइट विंग पूरी दुनिया दे विच जिहड़ा हैगा वो एकदम राइज होया आ, उहदे पिछे वड्डा रीजन की है? क्योंकि कुछ मिनोरिटीज़ जगह जगह ते प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं ना। अमेरिका च ब्लैक मिनोरिटी प्रॉब्लम कर रही है। जिहड़ा हैगा मिडल ईस्ट दे विच कुछ क्रिश्चन मिनोरिटी ते कुछ होर मिनोरिटीज़ प्रॉब्लम कर रही ने। जे साउथ एशिया इंडिया खिते चले जाइए, उत्थे कुछ मुस्लिम ते सिख ते दलित मिनोरिटीज़ प्रॉब्लम कर रही ने। मतलब मिनोरिटीज़ आर द क्रिएटिंग ट्रबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ना। ये तो असी आप ही लोग अपने आप को चीट कर रहे हैं। एक्चुअल लैवल तो होया ये है, जिन्नी दुनिया की दौलत आ, रिसोर्सिस ने, वो कॉरपोरेट वर्ल्ड खा चला है। वो इतना जायंट बन चुका है कि उसके मुकाबले तो कोई चीज़ खड़ी नहीं हो सकती। आप कभी मतलब अजकल तो चलो इन्होंने मुल्कों ये है, इतने ना थोड़ी सोशल डेमोक्रेसी है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होंदा है सोसाइटी की गल सुनी जाती है थोड़ी बहुती, अदरवाइज सोसाइटी च जिउना दुबर हो जाएगा लोगों का।
ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਨੋ 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 ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਵੇਬਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ, ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਚੱਲਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗਊ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਝ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਗੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੇ 10, 12, 15 ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਫ ਈਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਧੇਨਾ, ਧੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਊ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇੜਾ ਚਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇੜਾ ਖਾ ਲਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਮਧੇਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਕਲਪ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਪਾਰਸ, ਉਸ ਕਾਮਧੇਨ, ਉਸ ਕਲਪ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਮਰਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੰਤੋਖ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਟ ਦੇਣਾ। You don't have actually, you can say, extra expectations or extra wishes or sort of unlimited desires. ਉਹ ਸਭ ਝਾੜੂ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਆ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰੀ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੈਂ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਪਾਦ, ਕਲੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਕਲੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਮ ਔਨ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੋਇਨ ਯੂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਉਪਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ perceiver of these things at all, then how come these things can actually put any impact on you? Nothing. They are totally, you can say, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੈਂ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੇਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਇਹ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਪ ਹਰ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ, ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਵਜਲ ਦਾ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਭਵਜਲ ਉਤਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਸਾਨ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।